କଥା आमମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବିତ परमेश्वरଙ୍କ सेवा उपासना କରିବା ପାଇଁ। विशेष कर प्रभु को धन्यवाद दिए जे जीवित रखा साथे साथे परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ सुंदर समय ମଧ୍ୟ प्रदान କରିଛନ୍ତି। चरण निकटକୁ ଆସି ତାଙ୍କରି सेवा उपासना କରିବା ନିମନ୍ତେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପିତା परमेश्वरଙ୍କର ଏ ଦୟା ଏ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ ଆଉ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ତାଙ୍କରି ସେ ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏହି ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ परमेश्वर वाक्य आम अध्ययन करुचु गीत संहिता 1336। आज आम 1 ठारू 15 पद पर्यंत अध्ययन करवा एवं परमेश्वर गौरव करवा। मु प्रथम लाइन पढ़ी आपण माने द्वितीय लाइन पढ़। सदा प्रभु धन्यवाद कर कारण से मंगलमय, कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। देव मानक देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। प्रभु मानक प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे महत महत आश्चर्य कर्म करिवारे अद्वितीय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे भूमंडल को जलराशि उपरे विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे महा ज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। दिवस रे कर्तृत्व करिया पाई सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। रात्रि रे कर्तृत्व करिया पाई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। प्रथम जात मानकु संहार करिवा द्वारा निश्चर को आघात कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। तुलसी मानक मध्यरु ईश्वर को बाहर करी आनिले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। तही मध्य रे ईश्वर को पार कराइले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। मात्र फारो और ताहार सैन्य गण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। प्रभु ये पठित वाक्य रे पुनि श्रवण जाम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ये वाक्य अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु। वर्तमान आमने प्रार्थना करिबा। आज उपासना को परमेश्वर हस्त रे आम समर्पित करिबा एवं प्रभु ठारे आम जीवन को मध्य समर्पित करिबा। प्रभु आज उपासना रे परमेश्वर उपस्थित हुअन्तु। समस्त कार्य द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु। आरंभ प्रार्थना रे आज अच्छे इस समय मध्य मु अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे पढ़ाने वाली निमंते आमान को गण रे अच्छे मिसेस सस्मिता गांटा आरंभ प्रार्थना रे आमान पढ़े। तुमरे उपस्थित प्रथम प्रेज लॉर्ड आसंत प्रार्थना करबा। धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हारे पवित्र महानाम को धन्यवाद दौछापा। तुम राजा मानकर राजा देव मानकर देव केड़े महान सर्व सृष्टिकर्ता सर्वविश्व निरीक्षणकारी परमेश्वर अनादि काल अनंत काल पर्यंत आम संगे साथी रहे प्रत्येक विपद आपद रोग संकट शत्रु शैतान प्रत्येक कार्य सुरक्षा करी प्रभु ए संध्या समय प्रभु आम मैंने समस्त एकत्र तुमर धन्यवाद तुमर प्रशंसा तुमर स्तुति वंदना करने को सुंदर सुजोग देथिबार धन्यवाद दौचे। मीटिंग आरंभ शेष पर्यंत केवल तुम्हें महिमान्वित हो तुम्हें गौरवान्वित हो तुम्हें प्रशंसान्वित हो बोले प्रार्थना करुचे। हाँ प्रभु लीड करुवा दीदी को तुम हस्त तले दौछि आपा तुम्हें हृदय कार्य कर तुम्हें सहायक जेपरे प्रभु आरंभ शेष पर्यंत लीड करेंगे से साहाय्य कर। हाँ प्रभु विशेष भाव में प्रार्थना करुचु
କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତୁମ ତଳୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପା ତୁମର ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ତୁମେ ଦୟା କର कृपा कर तुम्हें प्रभु पढ़ाई नियो बोली प्रार्थना करुछु। आज जो बाइबल रीडिंग अच्छी प्रभु जो जो विषय ने प्रभु तुम्हें उपस्थित हुआ प्रभु तुम्हें दया कर विशेष भाव में जिते जन सुनापद प्रभु मन रखिबे आ कहवा पारे से साहाय्य कर आरंभ रु शेष पर्यंत प्रत्येक कार्य केवल तुम्हें महिमान्वित प्रशंसान्वित तुम्हें गौरवान्वित पाओ बोले प्रार्थना करुचे। तुम्हें प्रार्थना श्रवणकारी उत्तरदाता परमेश्वर सहायक हवा परमेश्वर पिता तुम्हें सहायक बोली प्रार्थना करुचे। तुम्हें संगे साथी प्रत्येक कार्य उपस्थित आशीर्वाद कर नेटवर्क प्रार्थना करुचे नेटवर्क कौन प्रकार असुविधा जो न हेब। हाँ बापा आरंभ शेष पर्यंत नेटवर्क तुम नियंत्रण तुम्हें रख तुम्हें सहायक जे मीटिंग रो आरंभ शेष पर्यंत केवल तुमरे प्रशंसा करू तुम ठारे समर्पित जीवन काटबू तुम ठारे प्रभु समर्पित आगे बढ़ा पारू। हाँ प्रभु नुआ विषय शिखबू से साहाय्य कर प्रत्येक कार्य तुम्हें अनुग्रह दया कृपा कर बोली आरंभ शेष पर्यंत केवल तुम्हें उपस्थित हो बोली प्रत्येक भार को तुम हस्त तले दे ये छोट भिक्षा मागुची पिता आमेन 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 आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आरंभ प्रार्थना रे पढ़े नहीं प्रभु आपन आशीर्वाद करतु बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आमाने व्हाट्सएप माध्यम को जीवा परमेश्वर गौरव करवा परमेश्वर से निमंते आमान को सृष्टि करिसेंती स्वर्गर दूत मान को परमेश्वर सृष्टि कले आ माने अहरह परमेश्वर गौरव प्रशंसा पर्यंत करछंती आ प्रभु आमान को सृष्टि करिसेंती आ आमान को समस्त विषय देखि सेवा गीत माध्यम रे आमे गौरव प्रशंसा करबा प्रति विषय द्वारा आमाने गौरव प्रशंसा करबा तेरे गीत माध्यम रे आमान को पढ़ाय नेबे माध्यम रे आमान को पढ़ाय नेबे ए समय मते आह्वान करे आमान को गहन रे मिसे नॉलेज जनरल सिस्टर रखती सिस्टर प्रेसर आगो को आसीबे व्हाट्सएप रे आम ए समय होची आप प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शुभुची एठी वर्षा प्रभुंकर मान आमर धन्यवाद हो गौरव हो प्रशंसा हो स्तुति वंदना हो आ मते सुंदर सुजोग देइथिबा होस्ट महाशय लिमा सिस्टर को मु विशेष धन्यवाद ज्ञापन करे मते सुंदर सुजोग देइथिबारु पुणी आज परिचालना करी आसुथिबा प्रभुंकर दासी को मध्य धन्यवाद दे मते आराधना करबा निमंते स्वागत करिथिबारु पुणी आज रो ए ऑनलाइन वुमेन्स फेलोशिप रे जोग देइथिबा प्रत्येक को मु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मधुमय नाम रे समस्त को मोर नमस्कार जणाए आसंतु आमे आराधना करिबा कारण माने जानू आमानकर परमेश्वर आराध्य परमेश्वर उस्तस्त स्वर्ग रे कि नीचस्त पृथ्वी रे तांक तुल्य केही नाही जहाँकर सिंहासन तले कि दूतगण अपना अपना मुकुट काढ़ी दंडायमान होई से परमेश्वरंकर से पवित्रता को से माने प्रशंसा करूछंती सेही परमेश्वरंकर पद तले बसी अछु सेथिपे आसु मुख खोली आमानकर जीवन रे करिथिबा मंगल विषय को मने पकाउ पकाउ तांकर गौरव करिबा तांकर महिमा करिबा कारण से जुगे जुगे जीवित अटंती समस्त गौरव समस्त महिमा समस्त प्रशंसा स्तुति वंदना पाइबा निमंते से एकमात्र शोभाजन परमेश्वर से अटंती सकल देवता पर भय योग्य परमेश्वर से अटंती सेथिपई आसु आम माने तांकरी गौरव करिबा तांकरी महिमा करिबा तांकरी प्रशंसा करिबा कारण आम मानकर परमेश्वर प्रशंसा रे वासकारी परमेश्वर महिमा रे वस्त्रान्वित परमेश्वर से अटंती सेथिपई आसु आम माने गोटे गीत द्वारा तांकर महिमा करिबा गौरव प्रशंसा करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सबु गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हर सबु गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हर तुम्हें अनादि अनंत सत्य जीवंत अनादि अनंत सत्य जीवंत चिरंतन परमेश्वर सबु गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हर सबु गौरव प्रशंसा
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର ତୁମ ପ୍ରେମ ସତେ ଏଡ଼େ ଗଭୀର ମାଟି ପାଇନି ମୋର ଅନ୍ତର ସେ ପ୍ରେମେ କରିଲ ମତେ ନିଜର ସବୁ ଜାଣି ନ ହେଲି ତୁମର ତୁମ ପ୍ରେମ ସତେ ଏଡ଼େ ଗଭୀର ମାଟି ପାରିନି ମୋର ଅନ୍ତର ସେ ପ୍ରେମେ କରିଲ ମତେ ନିଜର ସବୁ ଜାଣି ନ ହେଲି ତୁମର ତୁମେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର କ୍ଷମା କର ପାପ ଆମର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ କି ମନୋହର ମଧୁ ଠାରୁ ତାହା କେତେ ମଧୁର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେବେ କରି ଆଦର ଅଭାବୀ ମୋହର ହେଲା ହାର ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ জীবনে মোহর সর্বশক্তিমান জীবনে আমর পূর্ণ কর ইচ্ছা তুমর সবু গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তুম্ভর সবু গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তুম্ভর তুমে অনাদি অনন্ত সত্য জীবন্ত অনাদি অনন্ত সত্য জীবন্ত চিরন্তন পরমেশ্বর সবু গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তুম্ভর সবু গৌরব প্রশংসা যুগে যুগে তুম্ভর যুগে যুগে তুম্ভর যুগে যুগে তুম্ভর ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର एकमात्र अद्वितीय पुत्रଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରି କ୍ରୀତ କରି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ମହିମା କରିବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରଖିଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କରିଥିବା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମନେ ପକାଉ ପକାଉ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାଙ୍କରି କଥା ମାନିବା ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା
ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କରି କଥା ମାନିବା, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରି ଜଗତେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମରି ଲୁହ ଯେତେ ଆଣେ ସେ ପୋଛି ଦେଇ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରି ଜଗତେ କିଛି ନାହିଁ, ଲୁହ ଯେତେ ଆଣେ ସେ ପୋଛି ଦେଇ। ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆମେ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆମେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କରି କଥା ମାନିବା, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସାଗରରୁ ଗଭୀର, ଯୀଶୁଙ୍କ ମହାପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ, ଆକାଶ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସାଗର ଗଭୀର, ଯୀଶୁଙ୍କ ମହାପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ। ସେଇ ପ୍ରେମ ନିଜେ ନେଇ, ସେଇ ପ୍ରେମ ନିଜେ ନେଇ ସଭିଙ୍କୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କରି କଥା ମାନିବା, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କରି କଥା ମାନିବା, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯେ ଖୋଜିଲୁ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସେ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ନିଜର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। କାରଣ ଆମ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା ଦେଖେଇଲେ, ଆମ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆମ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ତାଙ୍କରି କୃଷ ତଳେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତ ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ, ଚିନ୍ତାକୁ, ଭାବନାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। କାରଣ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ, ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯଦି ଆମମାନେ କବରକୁ ଚାଲି ଯାଉ, ଧୂଳିକି ତୁମର ଗୌରବ କରିବ। ସେଇଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ଦୟା ଦେଖେଇବା
मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर जीशु मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर जीशु मो साथी रे रुह मो प्रभु जीशु मो पाखरे रुह मो प्रभु जीशु मो साथी रे रुह मो प्रभु जीशु मो पाखरे रुह मो प्रभु जीशु आमकु दया देखिबा आम प्रभु आमकु हृदय रखिबा आमर जीशु मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर जीशु आसियाछु तुम पाद तळे आसियाछु तुम पाद तळे आम दुःखକୁ ନେଇ आम दुःखକୁ ନେଇ तुम पासे ଆସିଅଛୁ तुम पाद तळे ଆସିଅଛୁ तुम पाद तळे आम दुःखକୁ ନେଇ आम दुःखକୁ ନେଇ तुम पासे मो साथी रे रुह मो प्रभु जीशु मो पाखरे रुह मो प्रभु जीशु आम साथी रे रुह मो प्रभु जीशु आम पाखरे रुह मो प्रभु जीशु आमको दया देखिबा मो प्रभु आमको हृदय रखिबा मोर जीशु मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर जीशु आसिली मो जेबे तुम पाद तळे आसिलु जेबे तुम पाद तळे सबु पाई गली मु सबु पाई गली बु तुम पासे मो साथी रहिल मो प्रभु जीशु मो पाखे रहिल मो प्रभु जीशु आमको दया देखिबा मो प्रभु आमको हृदय रखिबा मोर जीशु मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर जीशु मो साथी रे रुह मो प्रभु जीशु मो पाखरे रुह मो प्रभु जीशु आम साथी रे रुह मो प्रभु जीशु आम पाखरे रुह मो प्रभु जीशु आमको दया देखिबा मो प्रभु आमको हृदय रखिबा मोर जीशु मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर जीशु मते हृदय रखिबा मोर जीशु थैंक यू सिस्टर धन्यवाद सुंदर सुजोग पाई बहुत धन्यवाद अति अर्थपूर्ण गीत
ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି परमेश्वर गौरव कर प्रत्येक अर्थपूर्ण गीत जो बोले प्रत्येक ईश्वर निकटवर्ती कराइले परमेश्वर क्षमा तले निज समर्पित साहाଯ୍य कले विशेष प्रभुर गौरव कर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप वर्तमान रही बाइबल रीडिंग परमेश्वर पवित्र वाक्य को आम अध्ययन द्वारा जाना परमेश्वर महानता विषय समय मत वाक्य अध्ययन करने निम्ति आह्वान करे गहन जड़ित अच्छा समय आह्वान करे विशेष मीना नायक कमेंटी आगे आसवे प्रभुर वाक्य अध्ययन समय होती समस्त को नमस्कार नमस्कार शुभा जाउची आसंतु ए समय माने परमेश्वर को पवित्र वाक्य को अध्ययन करबा मो अध्ययन करी गीत संहिता 62 पर्व 5 रु 12 पद पर्यंत गीत संहिता 62 पर्व 5 रु 12 पद पर्यंत हे मोहर प्राण केवल परमेश्वर अपेक्षा कर कारण ताहांक ठारू मोहर प्रत्याशा जन्मे केवल से मोहर शैल और मोहर परित्राण से मोहर उच्च दुर्ग मो विचलित नहिबी मोहर परित्राण और मोहर गौरव परमेश्वर ठारे अछि मो बलर शैल और मोहर आश्रय परमेश्वर ठारे अछि हे लोक माने सबु बेले ताहांक ठारे निर्भर कर ताहांक छामुरे मनर सबु कथा भांगी कुह परमेश्वर आंभ मानक निमंते आश्रय निश्चय सामान्य लोके असार और मान्य लोके मिथ्या तौलरे से माने ऊपर को उठिबे से समस्ते असाररु लघु दौरात्मरे निर्भर कर नाही और अपहरण रे दर्पी हो नाही धन बढ़िले तहिरे मन दियो नाही परमेश्वर थरे कहि अछंती आउ दुई थर एहा सुनी अछु जे पराक्रम परमेश्वर अटई आहुरी हे प्रभु तुम्भ ठारे दया थाए कारण तुम्भे प्रत्येक मनुष्य को ताहार कर्मानुसारे फल देउअछ ए समय जूम आयोजक मानक विशेष धन्यवाद दिए पुणी जो माने मते सुजोग देइछंती आज ए बाइबल अध्ययन करिबा पाए मु प्रत्येक को धन्यवाद दे पुणी समस्त को पुनर्बार नमस्कार जनाए धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर जीवंत वाक्य शुणाई माने आशीर्वाद प्राप्त परमेश्वर वाक्य आपन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन प्रभात भाव व्यवहार निजे गौरवान परमेश्वर निजे गौरवान बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम भाव अध्ययन कर वर्तमान रही मेमोरी वे मुखस्थ पद यदि आपण माने मुखस्थ करिसंती आले आपण माने करबे वर्तमान समय मुखस्थ पद कहबार समय यदि आपण माने मुखस्थ करिसंती प्रभु गौरव निमंते आपण माने मुखस्थ पद कहबाइले मु कहबी मनुष्यर सबु गति आपणा दृष्टि रे यथार्थ मात्र सदाप्रभु हृदय तौलंती हितोपदेश 21:2 धन्यवाद तुमे दुष्कर्मकारी मानक सकाशु आपना को विरक्त करो नाही कि अबा अधर्मचारी मानक सकाशे कि अबा अधर्मचारी मानक प्रति ईर्षा भाव बह नाही गीत संहिता 37 पर्वर 1 पद धन्यवाद सेही प्रकार तुमानकर आलोक लोकंक साक्षात रे प्रकाश पाऊ जेपरि से माने तुमानक तत्कर्म देखि स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करिवे माथ्यू 5 पर्व 16 पद धन्यवाद गीत संहिता 27 ର प्रथम पद सदा प्रभु मोहर दीप्ति ओ मोहर परित्राण मु काहाकू भय करिबी सदा प्रभु मो जीवनर बल मु काहा ठारू भीत हेबी आमेन।
धन्यवाद sister। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଅବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 1:1। Thank you sister। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଏଫିସି 2:8। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିଥିବା ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଥି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ମାନେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣୁ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆଗେଇବେ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆଗେଇବେ। ବିଶେଷ ସୁଚିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା କୁଇଜ୍ ଯାହାକି one second। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନହେଲେ ବାଇବଲ ଦେଖିକି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମୋଶା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? ଯାତ୍ରା 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋଶା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଶରର ସୈନ୍ୟ କେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ? ସୁଫସାଗରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୀତରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଶରୀୟ ମାନେ କିପରି ସମୁଦ୍ରରେ ତଳକୁ ବୁଡିଗଲେ? କିପରି? ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟଗଣ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବୀରମାନେ ସୁଫସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। କିପରି? ଜଳରେ। ହଁ, କିପରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଦୁଇ ପଟରୁ ଜଳ রয়েছে ସେମାନଙ୍କୁ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল, ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। তাহারা আঘাত জলে প্রস্তবৎ তলাইয়া গেল। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ? ମିଶରର ଲୋକମାନେ। ଟିକେ ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
Palestinian actually. ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ। ମରିୟମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନେଇଗଲେ। ତାହା କେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା? ଦାରା ନେଲେ। Yes. ଦାରା ନେପଲ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ? ସୁର ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ତାହା ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦରେ। ସୁଫ ସାଗର ପାର ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ କେତେ ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ? ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ରୋଗ ଭୋଗ କରାଇଥିଲେ ତାହା ସବୁରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତିକ୍ତ ପାଣି ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନର ନାମ କଣ? ମାରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଲେ? ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିଲେ, ଆମେମାନେ କଣ ପିଇବୁ? କରେକ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ତିକ୍ତ ପାଣି ପାଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ? ଏଲିମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେଉଁଠାରୁ 12ଟି ଜଳକୂପ ଏବଂ 70ଟି ଖଜୁରୀ ଗଛ ପାଇଲେ? ଏଲିମ ଠାରେ 70 ଖଜୁର ବୃକ୍ଷ ପାଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ, ଯାହାକି 27 ପଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ମୁଁ ଏଇ 15 ଅଧ୍ୟାୟର ଭିଡିଓଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସବଟାଇଟଲ। ପୁଣି ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପଡି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରୁଛି। Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and its rider he has hurled into the sea. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. He is my God, and I will praise him, my father's God, and I will exalt him. The Lord is a warrior.
The Lord is his name. Pharaoh's chariots and his army he has hurled into the sea. The best of Pharaoh's officers are drowned in the Red Sea. The deep waters have covered them. They sank to the depths like a stone. Your right hand, O Lord, was majestic in power. Your right hand, O Lord, shattered the enemy. In the greatness of your majesty, you threw down those who opposed you. You unleashed your burning anger. It consumed them like stubble. By the blast of your nostrils, the waters piled up. The surging waters stood firm like a wall. The deep waters congealed in the heart of the sea. The enemy boasted, I will pursue, I will overtake them, I will divide the spoils, I will gorge myself on them, I will draw my sword and my hand will destroy them. But you blew with your breath, and the sea covered them. They sank like lead in the mighty waters. Who among the gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? You stretched out your right hand, and the earth swallowed them. In your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling. The nations will hear and tremble. Anguish will grip the people of Philistia. The chiefs of Edom will be terrified. The leaders of Moab will be seized with trembling. The people of Canaan will melt away. Terror and dread will fall upon them. By the power of your arm they will be as still as a stone, until your people pass by, O Lord, until the people you bought pass by. You will bring them in and plant them on the mountain of your inheritance, the place, O Lord, you made for your dwelling, the sanctuary, O Lord, your hands established. The Lord will reign forever and ever. When Pharaoh's horses, chariots, and horsemen went into the sea, the Lord brought the waters of the sea back over them. But the Israelites walked through the sea on dry ground. Then Miriam the prophetess, Aaron's sister, took a tambourine in her hand, and all the women followed her with tambourines and dancing. Miriam sang to them, Sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and its rider he has hurled into the sea. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, What are we to drink? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made a decree and a law for them, and there he tested them. He said, If you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ବି ରିଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। Over to you, Bindu. Thank you so much. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଭିଡିଓ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବା ବେକାର ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ
ହେଉଛି testimony ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। জুমে উপস্থিত সমস্তকে আমার নমস্কার। প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রভু আমাকে আজই সুস্থ রেখেছে। এই 3-4 দিন হলো মতে বেশি জ্বরও মাথা বোলা বেশি অসুস্থ ছিলি, কিন্তু প্রভু আমাকে দয়া করেছে। মু ভাবিଥିଲି আজ মিটিং আমি বসতে পারবো না, কিন্তু প্রভু মতে দয়া করলো। আজ সকাল থেকে একটু আজ ভালো লাগুছে, কিন্তু মাথা বুলুছে, কিন্তু ভালো লাগুছে। তাই আমি মিটিং শুরু করতে পেরেছি। মোর পায়ে একটু প্রার্থনা করব, ওর পরিবারের জন্য প্রার্থনা করব। ধন্যবাদ। ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ହାତ ଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। परमेश्वर महान। ଆଉ परमेश्वर ମୋ ପରିବାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାରା ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ମାସ ହେଲା परमेश्वर ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ परमेश्वर ମୋର ହର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। परमेश्वरକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଫିସିଆଲି ଯେପରି ପେନସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ ବି परमेश्वर ସକ୍ସେସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଫଳତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଦେହ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟାଇମରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହେ, ଲେକିନ परमेश्वरଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୁସ୍ଥତା ରହିଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ परमेश्वरକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ରେଲୱେରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯେପରି परमेश्वर ସେଟା ବି ସକ୍ସେସ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେ ଯେପରି ଜବଟା ପାଇବାକୁ ପାରିବ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା परमेश्वर ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପୁନର୍ବାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି मैं ये समय प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए। आज मो जीवन और मो स्वामी को जीवन विशेष दिन अटे। आज आमर बाहाघर 26 वर्ष पूरा है। प्रभु अनुग्रह रे आम को 26 वर्ष आम संग रही आम मार्ग देखी आछंती। विवाह पर आम जीवन रे अनेक अभाव दे आम गति करिछु। अचानक बीमारी आम जीवन रे आसी। अनेक विषय दे आम जाइछु, किंतु परमेश्वर आम दुई स्वामी स्त्री को मन को एक करी काहा ऊपर निर्भर न करी तांको ऊपर निर्भर करबा पाई तांके आमनको चालना देइछन्ति, अनुग्रह करछन्ति। एति पाई मु धन्यवाद दउछि। मु विशेष प्रभु को धन्यवाद दउछि। मु एकुटिया रहिबा पाई इच्छा करथिली, किंतु परमेश्वर मते जीवन साथी देले। आ एक सर्वोत्तम अति उत्तम जीवन साथी मते प्रभु देले। मु सब बेले भाबे मो जीवन रो बड़ बड़ आशीर्वाद भितरु तांके सर्वप्रथम बड़ आशीर्वाद जो मो स्वामी मो जीवन रे प्रभु देइछन्ति। सेति पाई मु विशेष कर प्रभु को धन्यवाद दिए। तांको स्वर्ग राज्य रो कार्य करथिबा लोक सहित मो जीवन को जोड़िले। 26 वर्ष कि प्रकार बीती गला हम जानि पालु नै। प्रभु को सेवा रे ए पर्यंत आमान को उन्नति देई प्रभु आसुछन्ति। एति पाई मु प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए। आपण मान को निकट रे मो प्रार्थना जेते दिन पर्यंत ए संसार रे प्रभु आमान को रखिथिबे तांको सेवा रे रही जेपरि हम शेष निश्वास हम त्याग करि पारिबु दुई जण, सेति पाई प्रार्थना करिवे। विशेष करी प्रभु पठारे विश्वस्त जीवन यापन जेपरि हम करि रही पारिबु सेति पाई मध्ये प्रार्थना करिवे। आज ए विशेष दिन प्रभु आमान को जीवन रे जोड़ी थिबारु मु समस्त आदर सम्मान जलाल महिमा सब परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु को नाम रे अर्पण करूछि। हालेलुया। प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଗକୁ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ
आमने प्रार्थना करिबा प्रत्येक समय बा प्रतिटी कार्य परमेश्वर लगी रही पढ़े और गौरव निमंते व्यवहार निमंते आम प्रार्थना करिबा और जदि कहा साक्ष अच्छी जूम रे उपस्थित प्रत्येक प्रेज द लॉर्ड मोर गोटे छोट साक्ष्य अच्छी हम देवा पाई चाहे आउ अनेक दिन है मु प्रार्थना करुली आउ बेंगलोर रे गोटे साइट ने भी आउरे घर बनेबी बोली क्वार्टर रे आमे रहउथिलु किंतु क्वार्टर रे थिबा समय रे मध्य आमान को केबे केबे क्वार्टर खाली करबा पाए नोटिस दउथिले से समय रे मु बहुत डरी जाउथिली बाहर को जीवी बाहर जाई की रहिबी आउ बाहर भी कन्नड़ा भाषा रे से मन को सहित कथा हबार बुझुची अवश्य हेले मध्य मु बहुत डरुथिली आ मु प्रार्थना करुथिली प्रभु मते गोटे बेंगलोर रे घर दियो मु प्रभु कठारे बहुत प्रार्थना करथिली प्रभु मोर प्रार्थना सुनले आ मते सुंदर घर देइछंती से घर बनेबा को मते प्रभु मते शक्ति देले आ घर जत बळे माने स्टार्ट करिथिलु से समय मु प्रार्थना करिथिली आ प्रभु मते गोटे घर दियो आ से घरे मु जाय कि प्रभुकर महिमा करबी जेतु आ माने क्वार्टर रे थिबा अवस्था रे आ माने घरे कटेज प्रेयर करि पार नथिलु व्यक्तिगत आमे आम परिवार सहित करूथिलु किंतु चर्च रो बिलीवर माने आसी कि घरे प्रार्थना करबा पय आमन समय दउ नथिले गेट रे मना करूथिले आ जदि आमे सेठी जबरदस्ती आ माने गोटे को प्रोग्राम बोली कि आमे जदि प्रार्थना रखुथिलु ताले आमन को ना मो ना रे केते थरो नोटिस देले से माने कि एठे जदि प्रेयर रखबो ताहाले तुमे क्वार्टर खाली करो बोली से टाइम रे मु प्रार्थना करथिली प्रभु जदि आमे घरे प्रार्थना रखुछु आमन को एते ताड़ना होसी ताले प्रभु हमको इठु बाहर को नियो जाहे कि आ माने घरे प्रार्थना आमे रखी परबो एंती बोली किंतु प्रभु पठारे प्रार्थना करथिली प्रभु मोर प्रार्थना सुनले आ गोटे आश्चर्य भाव रे गोटे घर बनेबा को सहाय्य कले आ गत हप्ताह आमे घर प्रतिष्ठा भी करि सारलुनी आ से समय रे मोर पुओ भी बाहर को जीवा पाए बोली कि तार भी समय हे गला से समय आम माने भाबुतिलु घर काम आमे पूरा करि पारबो कि नाय घर भी काम करा हेबो आ पुओ को भी बाहर को पठा हेबो तो पैसा रो भी शॉर्टेज होउथिला किंतु प्रभु एते आश्चर्य भाव रे प्रभु सहाय्य कले घर काम भी हेला पुओर भी पढ़ाई पाए ताकू भी पठेबा को प्रभु सहाय्य कले कोनोसी विषय रे असुविधा करि नांती स्टार्टिंग रे हुए तो माने बहुत परेशान हे गलु दीटा काम एका थरे आमे करि पारबो नै बोली किंतु प्रभु जे आश्चर्यकारी परमेश्वर से आश्चर्य भाव रे एते चमत्कार कले जे पुओर भी पढ़ाई पाए भी असुविधा हे नै किंतु घर काम रे भी प्रभु मते असुविधा करे नांती एते स्मूथली कि घर काम कला को प्राय तो शॉर्टेज पैसा हुए किंतु प्रभु एते आश्चर्य भाव रे मते एते स्मूथली करबा को देले आ गत हप्ताह हमले घर प्रतिष्ठा भी सारीचु एतबा मु प्रभु को धन्यवाद दिए आपण मान को मध्ये धन्यवाद दिए मोर परिवार पाए मोर व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना करंतु जे परे हमने प्रार्थना रे आ थरे आगो को बढ़िबो आ ए घरे जे परे हमने प्रभु कर सेवा हमने करिबो ए घरे एरिया रे जे परे प्रभु कर महिमा करबा पारिबो सेते पाए हमर परिवार पाए हमनकर व्यक्तिगत जीवन पाए विशेष कर मो पुओ पाए प्रार्थना करंतु एटा मोर बहुत बड़ साक्ष्य प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर कठार जो आशीर्वाद पाइछंती परमेश्वर को गौरव निमंते प्रकाश करिछंती ऐसी देर परमेश्वर गौरव पांतु आपन मते बहुत धन्यवाद और परमेश्वर को गौरव प्रतिफल साक्ष्य देवा वर्तमान यदि आउ कार्य यदि नाही मैं मते आमाने प्रार्थना करबा ओनी माने आज साक्ष्य प्रदान करिछंती सुनिश्चित अସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମିସେସ୍ ସର୍ଜରୀ ନିମାସିତ ଅଛନ୍ତି हाँ दीदी नमस्कार शुणुची मोर गोटे प्रार्थना अनुरोध अच्छी जूम रे थिबा समस्त को नमस्कार जनाए मोर प्रार्थना अनुरोध गोटे अच्छी हठात मोर दादार पो गोटे हैदराबाद रे काम करुथिले करेंट चार्ज हेकरी से मृत्युवरण करिसंती परिवार मध्य रे दुख अच्छी आउ ताकू हैदराबाद रु सेरंग ग्राम को आणुछंती सेथि पई हम परिवार पई विशेष करी प्रार्थना करिवे नानू ताना नानू तार स्त्री पाई आमर परिवार पाई समस्ते भांगी पड़ी परिवार पाई प्रार्थना
କହିବି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସଜନୀ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଣୁକି ଶୁଣି ସିଷ୍ଟର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ପିଲାଏ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯୋଉ ରେଲୱେରେ ପକେଇଛନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ଯେପରି ହବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ ଅଫିସ କାମ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ପୁଣି ଆମେ मीना कुमारी नायक पूरा वुमेन फेलोशिप तरफ आपको कंग्रेचुलेशन आपको मेरे एनिवर्सरी आपको कंग्रेचुलेशन प्रभु आपको बोल भाव आशीर्वाद करतु। विशेषकर मीना कुमारी सिस्टर 26 वर्ष बाहागर पूर्ण होती प्रभु पर्यंत सुरक्षा प्रदान कर आगामी दिन मान प्रभु रही चलवा निमंते परिवार मत समर्पित करेंगे। विशेषकर मीना कुमारी नायक और ये दुई भाई भौन निमंते प्रार्थना पढ़े ने मैरिज एनिवर्सरी तेणुक निमंते प्रार्थना करेंगे। पुणी आ गोटे रहा आम सस्मिता गांटा से जो टेस्टिमनी देले केते अनुग्रह करछन्ती फरक परिवार से निमंते परिवार पुओं निमंते समस्त विषय आप प्रार्थना करेंगे। विशेषकर धन्यवाद प्रार्थना देवे एवं अनुरोध प्रार्थना देवे। पुणी आ केते गुडी प्रार्थना रही आम मैंने पुनर्बार प्रार्थना करबा ए चारि गुडी विषय आप प्रार्थना उपस्थित प्रत्येक ख्रीष्ट भौणी मान को प्रेस द लॉर्ड नमस्कार। आसंता माने प्रार्थना करबा। दीदी सुना जाउची मो आवाज? एठी टिके पाग भल नै त आपनक आवाज एते भल रे आसुनी सेते बे हम पचाले। ठीक अछि प्रार्थना करबा। धन्यवाद धन्यवाद मंगलमय परमेश्वर पिता धन्यवाद दौछु गौरव करुछु प्रशंसा करुछु। जदिओ प्रभु आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ କଳସତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କଲା ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତୁମର ଅଗଣିତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟି ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୁଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରି ଜାଣିନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ମୀନା ଦିଦିଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଦେଇଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବହି ଆଣିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମେ ତୁମର ଦିନ ଗଣନା କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ସବୁ ଗଣନା କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବରି ରଖିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିବାର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନେଇଥିବା ହେତୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନିର୍ମାଣକାରୀ ମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାପା ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ ନ କରିଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଭଉଣୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ବାପା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଯଦି ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ନଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଗୃହ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହସ୍ତ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପିତା। ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ତୁମେ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଜଗତ ଆଜି ଖରାପ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟଭୀତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଅନୁଗ୍ରହ କର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରେଲୱେ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପକେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାପା ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସଫଳ କରିଥାଅ କାରଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଚାହିଁଥାଉ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣେ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସଫଳ କର। ଯଦି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ରେଲୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପିତା। ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଟୁନୁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ବସି ତୁମର ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବଳ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ବୁଲଉଛି ଆମମାନେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିତା। ତୁମେ ଦୟାକରି ତୁମେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବାପା। ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଆଜି ଜଣେ ତୁମ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଚିହ୍ନେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ଶୁଣିବାଠୁ ମନ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟାକର ରାଜା, ମୁଁ ନ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ବହୁ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ହରେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ହୁଅ। ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାପା ହରେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପିତା। ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା, ତୁମେ ସେ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା। ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ବାପା। ସେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରରେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଦିଅ ବାପା, କାରଣ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଛାଡି ଯାଇଅଛ ତାହା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୌରବ ତୁମେ ନିଜେ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ ଗ। ତୁମେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ ବାପା। ତୁମେ ଦୟା କର, ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କର, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବାପା। ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। କେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଆମମାନେ ଜାଣୁନା ପିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମଠାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ରାଜା। ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା, ଦୟା କର। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଗୁଡିକ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଯଦିଓ ମୁଁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିପାରି ନାହିଁ ବାପା, ତୁମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା, ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ମାଗୁଣି ବାପା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଅଛି। ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପିତା। ତୁମେ ଦୟା କର, ଦୟା କର। ମାଗୁ ମାଗୁ ଯଦି ଅନେକ କିଛି ମାଗି ଦେଇଛି, ତୁମ ଦୟାଗୁଣେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତୁମେ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। କଟି ଯାଇଛି କି? आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। ବହୁତ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧରେ ମିସେସ୍ ସୁଲଲିତା ଆନ୍ଧ୍ର। हाँ दीदी नमस्कार। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ हाँ प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ସଂକଟରେ ପଡିଛନ୍ତି ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଦେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ମେଡିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବାକ୍ୟ ଆଣିବେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।
पवित्र 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 मंगलमय जीशु बाबा तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछि प्रभु प्रभु आमानकर जीवन रे आ गोटे दिन जोड़ी देइथिबा तो धन्यवाद देउछि सकाळ ठारू ए संध्या पर्यंत तमे हमर सहवर्ती परमेश्वर हेलो सर्व प्रकार अमंगल विपद आपद रोग संकट उद्धार करी आनिल एई समय प्रभु तुम्हारी पद तले बसी प्रभु प्रभु तुम्हारी सेवा निमंते प्रभु आमान को मनोनीत कल सेथिपाई धन्यवाद देउछि प्रभु प्रशंसा करूअछि गौरव करूअछि स्तुति वंदना करूअछि प्रिय प्रभु तुम्हें धन्य एई समय प्रभु जीशु हौ दीदी अनेक विषय प्रार्थना करबा पाई देइछंती प्रभु मो करबा पूर्व समस्त विषय को तुम्हें सुनी अछ हाँ प्रभु प्रार्थना करूअछि विनती करूअछि हरि करूअछि प्रभु ए दिन मान करे प्रभु जीशु अनेक प्रभु भाई भौणी प्रभु जेल रे अछंती प्रभु ये तो निर्दोष रे प्रभु दंड पाउअछंती ये तो दोषी भाव रे दंड पाउअछंती प्रभु तुम्हें दया करी प्रभु सेमानकु प्रभु उद्धार कर प्रभु सेमानकर सहवर्ती हो प्रभु सेमानकु तुम्हें न्याय दियो प्रभु हाँ प्रभु तुम्हें सेमानकर सहवर्ती हो बोली प्रार्थना करुछि सुरक्षार ढालु हो बोली प्रार्थना करुछि बापा सेमानकर जीवन शैली को देखी प्रभु जीशु प्रभु जीशु अन्य जेलर माने प्रभु जीशु परिवर्तित हेबे तुम्हें साहाय्य कर से जेल मध्य प्रभु अनेक ख्रीस्टान लोक माने मध्य अछंती प्रभु प्रभु जीशु से माने तुम निकटरे प्रार्थना करुथिबे प्रभु न्याय मागुथिबे प्रभु दया करी सेमानकर प्रार्थना विनती तुम्हें शुण प्रभु अणविजाति माने मध्य अछंती सेमानकर मन को तुम्हें परिवर्तन कर बोली प्रार्थना करुछि ए दिन मानकर प्रभु मेडिकल मानकर प्रभु अनेक हमर क्रिश्चियन समाज रो भाई बंधु बापा माँ आत्मीय स्वजन प्रभु जीशु से माने प्रभु अनेक प्रभु रोग रे पीड़ित अवस्था रे थिबे प्रभु जीशु ए सेमानकर सहवर्ती हो सेमानकु तुम्हें सुस्थ कर प्रभु सेमानकर सेजिया को तुम्हें परिवर्तन कर प्रभु तुम्हारी पवित्र हस्त सेमानकर शरीर रे तुम्हें स्पर्श करी प्रभु सेमानकु संपूर्ण आरोग्य कर बोली प्रार्थना करूछि सेमाने जे परिसुस्थता लाभ पाई प्रभु तुम्हारी निकट रे साक्ष्यमय जीवन काटिबे एथिपाई मध्य तुम्हें साहाय्य कर सेमानक द्वारा अनेक लोक तुम निकटवर्ती हेबे एथिपाई मध्य प्रभु जीशु तुम्हारी आश्चर्य कार्य सेमानकर जीवन रे प्रदान कर तुम्हें दया कर प्रभु प्रार्थना करूछि प्रभु जीशु प्रभु अनेक स्थान रे ऑफिस मानकर ऑफिस रे जाउथिबा भाई बंधु किंबा बापा माँ किंबा विभिन्न स्थान रे थिबा प्रभु तुम्हारी लोक मान को तुम्हें सुस्थ स्वास्थ्य रख प्रभु तुम्हें दया कर ए दिन मानकर अनेक रोग बाहरिलानी प्रभु जीशु जहाँकि डॉक्टर मध्य चिन्हि पारंती नाही प्रभु कि मेडिसिन किंबा इंजेक्शन मध्य बाहरी नहीं प्रभु तुम्हें दया करी प्रभु जीशु समस्त भयानक रोग मान प्रभु जीशु तुम्हें प्रभु पीड़ित अवस्था रे थिबा लोक मान को पुणी आमान को मध्य उद्धार कर बोली प्रार्थना करूछि प्रभु हाँ प्रभु निवेदन करूछि पुनर्बार प्रभु कोरोना भाइरस आउरी आरंभ होउछि बोली आमे सुनिबा को पाउछु तुम्हें दया करे प्रभु से प्रभु मारात्मक रोग को प्रभु यही पृथ्वी रु ही प्रभु तको लुप्त कर बोली प्रार्थना करूछि प्रभु से भयानक दिन को अबे मध्य आमे स्मरण करूछु बाबा तुम्हें आमान को उद्धार करियोछ प्रभु अनेक धन जीवन नष्ट होइछि प्रभु पुनर्बार से प्रकार न हो बोली निवेदन करूछु बापा तुम्हें दया कर प्रत्येक सुस्थ स्वास्थ्य दे तुम्हें सहवर्ती हो प्रभु तुम्हारी गौरव निमंते आम प्रत्येक मध्य व्यवहार कर प्रार्थना करूछि प्रभु आज जो वाक्य दात्री अछंती प्रभु प्रभु तुम्हें संपूर्ण तुम्हारी पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करी तुम्हारी पवित्र मुख निर्गत वाक्य प्रभु तांको मुख रे प्रभु जीशु प्रचार करिबारे तुम्हें सहवर्ती हो बोली प्रार्थना करूछि पुणी आमे जेते श्रोता उपस्थित अच्छे प्रभु आमे प्रत्येक तुम्हारी वाक्य को ध्यान रो सहित सुनिबु बुझिबु तार गभीर अर्थ को जानी परिबो एथिपई आमान को मध्य ज्ञान बुद्धि दियो एवं सुनिबा को मन दियो बोली प्रार्थना करूछि प्रभु भक्ति मंगसन को मध्य बहुल भाव रे तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हारी वशीभूत रे रखी प्रभु तांको संपूर्ण तुम्हारी पवित्र आत्मा को साहाय्य रे तुम्हें कथा को एही समस्त प्रार्थना विनती अनुरोध तुम्हें सुनियोछ धन्यवाद दे प्रभु यीशु को नाम रे मागुछि पिता आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद सर समस्त विषय प्रभु रे उच्चारण करिसेन प्रार्थना करथि आपन को बहुत बहुत धन्यवाद सब आपन पार्टिसिपेट करू
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ। ପ୍ରାୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ଦି ଜଣ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷମ ପ୍ରସାଦ ଝିଅ, ସେରଙ୍ଗର ବୋହୂ। ଆମମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ଲାଗିବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅଜୟ କୁମାର ଲିମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର 2 ଗୋଟି ପୁଅ। ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଯେ faith comes by hearing, oral Bible translator trainer। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆଉ ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ମିସେସ୍ ସତ୍ୟାସିନୀ ଲିମା ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଢାଇ ନେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଏ ସମୟ ହଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯେମିତି ଭଉଣୀ କହିଲେ, ମୋ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାସିନୀ ଲିମା। ଆଉ ମୋ ଆବାଜ ଆସୁଛି? ଭଲରେ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ମୋ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାସିନୀ ଲିମା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଭଳି କହିଲେ, ମୁଁ ବିଷମ କଟକର ଝିଅ ଏବଂ ସେରଙ୍ଗରେ ବାହା ହେଇଛି, ସେରଙ୍ଗର ବୋହୂ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଲିଗୁଡିରେ ଅଛୁ। ସିଲିଗୁଡିରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ସାଉଥ ଏସିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଓବିଟି ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ଭଉଣୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପ୍, ଏଇ ଜୁମ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ଭଉଣୀ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ନେଇପାରିବି? ଅଧଘଣ୍ଟା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କେହି ଜଣେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପଢିଦେବେ ଲୁକ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 32 ପଦ। ଲୁକ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 32 ପଦ। ଯଦି କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ପଢି ଓକେ 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 ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ମରଣ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବହୁତ ଛୋଟ ବାକ୍ୟାଂଶ ଏଠି ଅଛି ନା, ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ କିଛି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ବାକ୍ୟାଂଶ ରହିଛି। ତ କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଛୋଟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଆଉ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ସେଭଳି କହିଲେ? ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ବା ଲାଭ ହବ? ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ବାଇବଲର କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମନେ ରଖିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ବାଇବଲରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତାହା ମନେ ରଖି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଲାଭ କରୁ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖି ସେହି ବିଷୟରୁ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲାଭ କରୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ବିଷୟ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଯେ ଯୀଶୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟତାକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାନ୍ତି।
ଯୀଶୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମାନ୍ୟତାକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ତାର 15:4 ସେଇଠି ବି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ଘଟିଅଛି ସେଇ ଘଟଣା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 10:11 ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମମାନେ ତ ସେଇଠି ବି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏଇ କାହାଣୀ ପୁରାତନ ନିୟମ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିଲା ସେ କାହାଣୀ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁ ତ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମିଥ୍ସ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ନାଇଁ ତ ଅସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଯୋଉଟା untrue legends ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶରେ ତ ନାନା ପ୍ରକାର ପୌରାଣିକ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବାଇବଲର କାହାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ତୁମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରକୃତରେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମରି ଉତ୍ତର କଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ, ଯୋହନ ତାର 17:17 କୁହାଯାଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଯାହା ବି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୌରାଣିକ କି ମନରେ ଗଢ଼ି କହିବା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ନା ଯୀଶୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବାଇବଲରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଆଉ ପୌରାଣିକ କଣ କଥା ତ ନୁହଁ ସେ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୀଶୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପୌରାଣିକ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯୀଶୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେଭଳି କି ଆଉ ଜଳପ୍ଲାବନ ନୋହାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟର 37 ପଦ ଏବଂ 37-39 ପଦରେ ଦେଖୁ। ଏବଂ ଜୁନସ ଏବଂ ଯୋଉ ବୃହତ ଯୋଉ ମାଛ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 39 ଏବଂ 40 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସତ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯୀଶୁ ଜଣେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଭାବରେ ଆଉ କହି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସಮೇତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୋଦୋମ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୋଦୋମ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଦୋମ ଏବଂ ତାର ପାଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ କଣ ନା ଦୁଷ୍ଟତା ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ କିମ୍ବା 18 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ଏବଂ 21 ପଦ ଦେଖିବା ତ ସେଇଠାରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଦୁଷ୍ଟତା ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ତ ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ସେଇ ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା 2 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ସିଏ ଲୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି ନା। ସେ 2 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋଟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋଟଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସହରର ଲୋକମାନେ, ସଦମର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲୋଟଙ୍କ ଗୃହର ଚାରି ପାଖରେ ସେମାନେ ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇ 2 ଜଣକୁ ତମେ ବାହାରକୁ ଛାଡ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଯୋଉ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୂତମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ବି ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେଇ 2 ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇମାନଙ୍କ ବଦଳରେ, ଦୂତମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋଟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ 19 ପର୍ବ ପଢିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ এই ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୂତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ହିଂସକ ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହିଂସା, ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟତା ଲୋକମାନେ ଦୂତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ଲୋଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶନ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠା ଯାଇଅଛି ସେଇ ମିଶନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲୋଟଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋଟଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋଟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର 12 ଏବଂ 14 ପଦରେ 12 ରୁ 14 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋଟ ଅଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଦେଖି ଦୂତମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଧରି ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ର 16ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ କଣ କଲେ ନା ଦୂତ କଣ କଲେ ନା ଲୋଟଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସହରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲୋଟଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2 ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଏଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ର 17ରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଲା ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ସହର ଗୁଡିକୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଗନ୍ଧକରେ ବର୍ଷା କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ ନା ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେଠି ପଡିଥିଲା। ଆଉ ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଇଠି ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଥିଲା, ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ମାନି ନଥିଲେ, ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ନା ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 6 ରୁ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଜିହୁଦା ତାର 7ମ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ମନ୍ଦ ସାଥୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ବିପଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦ ସାଥୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁ ସେ ବିପଦରେ ପଡିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଏଇ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦାଦା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ପରେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ ନା ତାଙ୍କ ପଶୁପାଳକ ଏବଂ
ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପଶୁପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ସୋଦୋମକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆମମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ କୌତୁକ ଥାଏନି କି ଯାହା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ କୌତୁହଳ ଯୋଗୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି କଣ ହଉଛି ସୋଦୋମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ପରମେଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ବୋଧେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ନା ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ନଗର ଗୁଡିକ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ସୋଦୋମ ସହିତ ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ବୋଧେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସେଇଠି ଥିଲା, ସେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେଇଠି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଏକ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇ ସୋଦୋମ ସହର ସହିତ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେଇଠି ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ତ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ତ ସେଇ ଧନୀ ଯୁବକଙ୍କ ପରି ନା ଯୋଉ ଯୁବକ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି ନା ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ଏଇଠି ଆମେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ସେ ଧନୀ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ଏଇଠି ସେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିବେ। ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ଯେ କେମିତି ଏତେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଯିବି। ହୁଏତ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ଯେ ସହର ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ପାଉନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସୋଦୋମକୁ ଫେରିଯିବି ସେ ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କହିଲେ ନା ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ହିଁ ତାଙ୍କର କଣ ନା ଅବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କରିବେ କି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା କି ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅନୈତିକତା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟତା ଚାଲିଥିଲା ସେଥି ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସେ କଠୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ କଠୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆତ୍ମା କଠୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏତେ କଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧେ କରିପାରୁନଥିଲେ, କଠୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଟଙ୍କ ମନ ସେଭଳି ନଥିଲା। କାରଣ ଲୋଟ ବି ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ସେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ଲୋଟ ବି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋଟଙ୍କ ମନ ସେଇଭଳି ନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ବଚନରେ ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଣୁ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଓ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନିଜ ମନରେ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ତାହା ଯଦି ସେଇ ପାପ ଯଦି ଆମ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ ତେବେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନ କଣ ନା କଠୋର ତାହା ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ ଆମେ ଏହା କରିବା ପ୍ରତି କଠୋର ହୋଇଯାଉ। ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟଟା କଷ୍ଟ ଦଉନାହିଁ ଯେ ଏହା ପାପ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତାହା କରିବା। ଆମ ମନ କଠୋର ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଆମେ ତାହା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ମନରେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାବହତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହାକୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ ମାନିକି ଆମେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଅବମାନନା କରିବା ତ ଯେଭଳି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲା ସେଇଭଳି ହେବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାୟନ କର, ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସହରର ବାହାରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେ ଚାଲିଗଲେ। ଏପରିକି ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ହିଁ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଲେ। ସେ ପୁରା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ହିଁ ସିଏ କଲେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର କେବଳ କିଛି ଅଂଶ ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କଣ କରିବା କଣ ନ କରିବା ସେଇ ବିଷୟ ବାଛିବାକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖିନଥାଉ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରିଥାଉ ଆମେ ନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ନ ମାନି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିଥାଉ କି କିଛି ତ ହବନି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା, ପାପକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଥାଉ, ଏତେ ସିରିୟସଲି ଆମେ ନେଇ ନଥାଉ। ଆଉ ଆମର ପାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ତ କରିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ କଣ କରିବ ନା ଘୋଡେଇ ଦବ। ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଏକ ଢାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଆଗରେ ରଖିଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାକୁ କଣ କରିଥାଉ ନା ଢାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିଥାଉ ଯେ ଆମେ କିଛି ବି ପାପ କଲେ ତାହା ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ଘୋଡେଇ ଦିଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବି ଘୋଡେଇ ଦବ। ସେଇଭଳି ଆମ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ ଯେ ଏଇ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯାକ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ଯୋଉ ଡିସିସନକୁ ଆମେ ଆଗରେ ରଖିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ କରିଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଆମର କଣ କଣ ବା କ୍ଷତି ହବ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ କ୍ଷତି ହେଲା, ଆମେ ସେଇଭଳି ହିଁ ଆମ ମନରେ ବି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଠି ପାଳନ କରିନଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ତଥାପି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହେବାର ଥିଲା ନା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତଥାପି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହେବାର ଥିଲା ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋଟଙ୍କର ନା ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଝିଅ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଆଉ କେତେକ ବିବାହିତ ନଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 19ରେ ଦେଖିବା, 19 ପର୍ବର ତାର 8ରୁ 14 ପଦରେ ଦେଖିବା, ତ ସେଇଠି ସେ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ବାହାରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ପରିବାର ବି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମେଷ ଥିଲା, ଗୋରୁ ଥିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ଏବଂ 6 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡିକ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା ସେଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ ବଡ ନଗର ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ ବଡ ନଗର ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଆଉ ଲୋକ ସେଇଟାରେ ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେତେ ବଡ ନଗର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10 ଜଣ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 10 ଜଣ ବି ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମିଳିବେ ତାହେଲେ ମିଳିପାରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ମିଳି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ? ଏତେ ବଡ ବଡ ନଗର ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ? ମାତ୍ର 3 ଜଣ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ, ଲୋଟ ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ, ଏଇ 3 ଜଣ ହିଁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସର୍ବଦା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମ ପାଖରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବମାନନା କରିବାରେ କଠୋର ପରିଣାମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବମାନନା କରିବା ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କଣ ଅଛି ତାହା ମାନେ ଏଇଠି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ, ସେ ଅବାଧ୍ୟତା ହେଲେ, ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ନା ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ସେଇଭଳି ଅନେକ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ କଣ ହେଇଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ହବା ଆଦମ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଖାଅ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଖାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଏବଂ 17ରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଯଦି ଖାଇବ ତାହେଲେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ, ଏଭଳି ଏକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଯାଇ ତାହାକୁ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଣାମ କଣ ହେଇଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ଏବଂ 24 ପଦରେ ଦେଖିବା ତ ତାଙ୍କ ପରିଣାମ କଣ ହେଇଥିଲା? ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିଣାମ କଣ ହେଇଥିଲା? ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣନା ତାର 4:15ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଛୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ତାହା ପବିତ୍ର, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଛୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 2 ସମୁଏଲ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ଏବଂ 7 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନାଖନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ଏମିତି ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପଡିମଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ମଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏବ୍ରି ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ଏବଂ 25ରୁ 27ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 27 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। କଣ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ? ନା ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଉପାସନାକୁ ତମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୁଲକୁ, ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ମାନୁନାହୁଁ। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମେ କେତେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ବି ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଛି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କଠୋର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବ୍ରି ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28ରୁ 31 ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ସେଇଠି ଲେଖାଇଛି ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଭୟଙ୍କର। ତାର 31 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସେଇଠି ଲେଖାଇଛି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ।
ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଭୟଙ୍କର, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁନାହୁଁ, ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଲୁକ ତାର 12, 4 ଏବଂ 5 ପଦରେ ଦେଖିବା ତ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଚେତାବନୀ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେଇଠାରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି କି ଭୟ କର, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଦେଇ କୁହାହେଇଛି କି ଭୟ କର। ଶେଷରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି ଲେଖା ଅଛି କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ତଥାପି ଆମେ କଣ କରୁନା ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବାଧ୍ୟ ହଉ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିନଥାଉ ଏବଂ ବହୁତ ହାଲକା ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ନେଇଥାଉ। ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ଦେଖିବା କି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଦୟା ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ କହିବା ତ ଉନକି ବड़ी ଦୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ବହୁତ ବଡ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକ ପଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ଦୟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋଟ ବାହାରିବାରେ ଅଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେଇ ସେଇ ଦୂତମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାହାଙ୍କ ଲୋଟଙ୍କର ହସ୍ତ, ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 କନ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ସେମାନେ ନଗର ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 16 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଗରର ବାହାରେ ରଖିଲେ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏତେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କରିବାର ଥିଲା ନା ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆଉ କଣ କରିବାର ଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସେ ଉଚିତ ସୁଯୋଗ ନଉନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକ ପଥ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତଥାପି ଆମେ କଣ ନା ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନା, ତାଙ୍କୁ ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଠିନ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅନୁତାପହୀନ ଯୋଉ ହୃଦୟ ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ରଖୁ। ଯେଭଳି ରୋମିଓ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 4 ଏବଂ 5 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ରଖିବା, ନା କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। କାରଣ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ତାହା ଭୟଙ୍କର, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଦୃଢତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଦୃଢତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଯେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବାର ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ତାକୁ ସେ ସରଳ ଭାବରେ ରଖିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ସିଧା ଭାବରେ ରଖିବାର ଥିଲା, ଆଗକୁ ରଖିବାର ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ସେ ହଟାଇ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲେ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏ ପଛକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯା ବାକ୍ୟ ତାର ଲୁକ ତାର 9:62 ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଚାହେଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଭଳି କରିଥିଲେ, ସେ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ
ଟିକେ ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ଏବଂ 20ରୁ 22 ଯଦି ଆମେ ପଢୁ ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଅସୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁନର୍ବାର ସେଥିର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେବା କରୁଛୁ, ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିଲା ପରେ ପଛକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦୋଷାକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଫେରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଲୁକ ଏଇ 2ୟ ପିତର ଏଇ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20ରୁ 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦଶା କିଭଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଏଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଇପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ବିଷୟ ଦେଖିବା କି ମିଶରରୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ଥରେ ସେ ମିଶରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ମିଶରକୁ ହିଁ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାନା ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମିଶର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ କ୍ରମେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବିମୁଖ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ୟୋହନ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 66ରୁ 69 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ସେଇଠି ସେଇଭଳି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କେତେ ଜଣ ରହିଲେ? 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ରହିଲେ। ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି କିଛି ଲୋକ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ନା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦଶା କଣ ହବ ନା ସେଇଭଳି ହବ। ଯୋଉମାନେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦଶା ଯେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲା ସେଇଭଳି ହବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ କଣ ନା ଦୃଢତାର ସହିତ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଦୃଢ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାକୁ ଧରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫିଲିପିଓ ତାର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତା 13 ଏବଂ 14 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି କି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା କଣ ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମାପ୍ତକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପଛକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ନା କି ପଛକୁ, ଯେଭଳି ସେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିପାରୁ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳୁଛି ସେଇ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୁ ହିଁ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ହିଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ଲୋଟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ କଣ ହେଲା ନା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ଲୋଟଙ୍କ ଭଳି ସେ ରଖିନଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ନା ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି କଣ ହେଲା ନା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ପାଳନ ନ କରି ସେଇ ପରିଣାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ଆଜି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିଁ ଚେତାବନୀ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ତାର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଦର ଯଦି କମ ସାମାନ୍ୟ ପାଠ କରିବା ତ ସେଠାରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି କି ଅତଏବ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ନହେଲେ କାଳେ ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ। କାରଣ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଅବାଧ୍ୟତା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଲା, ତେବେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ଯଦି ଆମେ ଅବମାନନା କରିବା ତାହେଲେ କିଭଳି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା? ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଛାଡି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ତାହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଅନେକ ଆମେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିକି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ସୋଦମ ଏବଂ ଗୋମରାରେ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡି ହୋଇ ରହୁ। ତେବେ ଯାଇ ଏଇ ପାପର ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆଗକୁ ପଳାୟନ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଭଳି ସେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ପଛକୁ ଫେରି ନ ଯାଉ, ପଛକୁ ନ ଚାହୁଁ। ସେଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଯାହା ମାନେ ଛାଡିକି ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ଆଉ କେବେ ଫେରି ନ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।